നമ്മൾ ഒരുമിച്ചുള്ള അല്പനേരത്തെ ധ്യാനത്തിനായി വിശുദ്ധ മർക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം 3-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ്. സെന്റ് മാർക്ക് ചാപ്റ്റർ 3 verses 1 to 6. Let me read out verse 3. വരണ്ട കൈയുള്ള മനുഷ്യനോട് അവൻ നടുവിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു. നടുവിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു. സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് എവറി വൺ. ലെറ്റ്സ് പ്രേ. വചനമായിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ദൈവം സ്വർഗീയ പിതാവേ, നിന്റെ ദിവ്യമായ വചനം, ജീവനും ചൈതന്യമുള്ള വചനം ധ്യാനിപ്പാൻ ഞങ്ങൾ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ നിന്റെ പരിശുദ്ധ സാന്നിധ്യത്താൽ ഞങ്ങളെ പൊതിയണമേ. അടിയന്റെ നാവിൽ നിന്നുവന്ന വാക്കുകൾ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ധ്യാനം നിനക്ക് പ്രസാദമായിരിക്കാൻ മഷ്യാമൂലം ഞങ്ങളെ ശക്തിയിരിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. ക്രിസ്ത്യൻ അപ്രോച്ച് ടു ദ ഡിഫറൻ്റ്ലി ഏബിൾഡ്. ഭിന്നശേഷിക്കാരുള്ള ക്രിസ്തീയ സമീപനം, അതാണ് ഇന്ന് ഒരുമിച്ചുള്ള വചന ധ്യാനത്തിനായി എടുത്തിരിക്കുന്ന വിഷയം. ഇത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നടന്ന വിഷയമാണ്. എന്നാൽ നമ്മുടെ യൂത്ത് സൺഡേ ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് we have this topic today that we are discussing upon. Differently abled. ഭിന്നശേഷിക്കാർ. Earlier the terms that were used for differently abled were handicapped, impaired, disabled. Handicap signs, you all know that. എന്നാൽ later, after people whom were termed as disabled or handicapped, when they challenged the normal people, സാധാരണ ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തെയൊക്കെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പേരുകൾ മാറി. So now they are no more called handicapped, but they are called differently abled, differently skilled. ആ ഒരു വേർഡ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ചാലഞ്ച്ഡ്. ദേ ആർ ചാലഞ്ചിങ് ഈച്ച് അതർ. എന്തൊക്കെയാണ്, വാട്ട് ഓൾ ആർ ദിസ് ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഏബിൾഡ് പീപ്പിൾ? പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് പറയുന്നത്. വിഷൻ ഇമ്പയർമെൻറ്റ്, ഹിയറിംഗ് ഇമ്പയർമെൻറ്റ്, മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻ, ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഡിസബിലിറ്റി, acquired brain injury, autism, physical disability, speech, language disorders. Idanellam, all those things become part of the differently abled group. These are not just selected, there are many more. But the church is saying differently abled, they are special. That is what the church is trying to say. Why? Because we have some historical facts. We have some great personalities who have shown that they can do better than we can. Let me have some pictures on the screen. This is Franklin D Roosevelt. He is the 32nd President of the United States of America. He had contracted paralytic illnesses. It was those time അന്നൊക്കെ പോളിയോ എന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ പിൻകാലത്ത് it's understood that it was a paralytic illness. Permanent paralysis ആയിരുന്നു. He was on വീൽചെയറിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം ശുശ്രൂഷ ചെയ്തത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധ്യമായി തീരുകയാണ്. ഹെലൻ കെല്ലർ, a well-known author, writer. She was both deaf and blind. Very good. Thank you. Next, Stephen Hawking. Yes. Physicist, cosmologist, author, director of the research of the Center of Theoretical Cosmology, University of Cambridge. We all know he had a motor neuron disease, ALS എന്നും പറയും, and he was paralyzed decades and decades. Next, we have Nicholas Vujicic. He is an Australian-American Christian evangelist, motivational speaker. But he was born with a rare syndrome called tetra amelis, absence of arm and legs. I'll have one more picture on screen. Jessica Tatiana Long.
She also had both her legs amputated below the knees at the month of 18 because she was born without fibulus, ankles, heels, and many other bones of the feet. ഇതൊന്നും ഇല്ലാതാണ് ജനിച്ചത്. And those legs had to be amputated. ജെസിക്ക ലോങ്ങിനെ ഇവിടെ വെക്കാൻ കാരണം she is a well-known para-Olympic swimmer and also many other games, gymnastics, basketball, ice skating, running. ഇതെല്ലാം ഒളിമ്പിക്സ് ഗോൾഡ് മറ്റ് മെഡൽസ് ഒക്കെ നേടിയ വ്യക്തിയാണ്. ബട്ട് മോർ ക്ലോസ്ലി വി ക്യാൻ നോ ഹർ ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ ബുക്ക് ദാറ്റ് അബൌട്ട് ഹർ, യു നോ, ജെസിക്ക ലോങ്, ദ അൺസിങ്കബിൾ എന്ന പുസ്തകം. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺ ദ ലൈബ്രറി, യു ക്യാൻ ടേക്ക് ആൻഡ് റീഡ് ഇറ്റ്. Why I had her in the screen is because she is from Baltimore. ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, people who challenged even the normal people, they are differently abled. So today, the Bible portion that helps us to seek or helps us to understand Christian approach to the differently abled, a very well-known Bible portion, നമുക്കറിയാവുന്ന Bible portion ആണ് സാബത്ത്. സാബത്ത് ആണ് ആക്ച്വലി അവിടുത്തെ വിഷയം. സബത്തിൽ കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തു സൗഖ്യം നൽകുന്നു, അതാണ് വിഷയം. ബിക്കോസ് ഇതിന് മുമ്പുള്ള ഭാഗം വായിക്കുമ്പോൾ, മർക്കോസ് സുവിശേഷം 2-ാം അധ്യായം 23 മുതലുള്ള താഴോട്ട് ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ആ വിഷയമാണ് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. ഏറ്റവും അവസാനം കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തു പറയുന്ന വാചകമാണ് സബത്ത് ഇല്ലേ, മനുഷ്യൻ സബത്ത് നിമിത്തമല്ല, സബത്ത് മനുഷ്യൻ നിമിത്തമത്രേ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സോ ആ വിഷയമാണ് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. That is the topic, that is the debate. And again we have a portion which says പിന്നെയും പള്ളിയിൽ, the next Sabbath, again at the church, at the synagogue, this event is happening. എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? വരണ്ട കൈ ഉള്ള മനുഷ്യൻ, a man with a withered arm, withered hand. വരണ്ട കൈ, ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ പല വേർഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വിതേർഡ്, shriveled, deformed, paralyzed, ഇങ്ങനെ പല വാക്കുകളുണ്ട്. സോ ബേസിക്കലി ഇറ്റ്സ് എ സോർട്ട് ഓഫ് പാരലിസിസ്. ആ അനുഭവത്തിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ്. ആ മനുഷ്യനെ കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തു സൗഖ്യം ചെയ്യുകയാണ്. Christian approach to the differently able, I would say Jesus' approach should be the Christian approach or the church's approach. Jesus' approach, കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തു എങ്ങനെ സമീപിച്ചോ അതുപോലെ നമുക്കും സമീപിക്കുവാൻ സാധ്യമായി തീരണം. രണ്ട് ലളിത ചിന്തകൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ പറയാനാകും. ലാസ്റ്റ് ഇയർ when I spoke from this portion, not this portion but from the theme, I said church should be the empathizer, church should be the energizer. I don't know if you remember. Today some other two things that I would like to say, how church or how we should respond. First, respect. That is the important thing that we want to give to those who are going through this experience. Differently abled, respect them. ആദരിക്കുക, അംഗീകാരമല്ല, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അക്നോളജ്മെന്റ്. ആദരവ്, ബഹുമാനം നൽകുക എന്നാണ്. ബഹുമാനം നൽകുക, respect. What is the meaning of respect? Oxford Dictionary പറയുന്നത് a feeling of deep admiration for someone or something by their ability, quality or achievements. Oxford Dictionary പറയുന്നതാണ്. ഒരു വ്യക്തിയുടെ എബിലിറ്റി, ക്വാളിറ്റി, അച്ചീവ്മെന്റ്, അത് കണ്ട് ഒരു മനുഷ്യർ അല്ലെ സമൂഹം കൊടുക്കുന്ന ആദരവ്, റെസ്പെക്ട്, അതാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുവാൻ സാധ്യമല്ല. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ജീസസ് ഇസ് ഗിവിംഗ്. എവിടെ അത് കാണുന്നത്? ദ വേഴ്സ് ദാറ്റ് വി റെഡ്. മൂന്നാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പറയുകയാണ്, കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തു വന്റെ കയ്യിലും മനുഷ്യനോട് അവന് പറയുകയാണ്, നടുവിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക എന്നാ പറയുന്നത്. സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് എവ്രി വൺ. സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് എവ്രി വൺ. നിൽക്കുക, സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ്. ഒന്ന് ചിന്തി നോക്കി, എല്ലാവരും അന്ന് അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്, എന്നോട് പറയുകയാണ് സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ്. We find Jesus using this term, stand up, എഴുന്നേൽക്കുക, എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക, repeatedly, പല തവണ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിട്ട് നാം കാണുകയാണ്. This is the posture of power, posture of authority. അധികാരത്തിൻ്റെയും ശക്തിയുടെയും ഒരു പ്രതീകമായിട്ടാണ് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാണുന്നത്, മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധ്യമായി തീരുന്നത്. ജീവനുള്ളവനെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുവാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. Only those who have life can stand.
And Jesus is saying, stand up. എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക എന്ന് പറയുക. We find repeatedly this being used. Luke chapter 7 verse 14, കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു നായനിലെ വിധവയുടെ മകനെ സൗഖ്യമാക്കുമ്പോൾ, മരണത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽപ്പിക്കുമ്പോൾ എഴുന്നേൽക്കുക എന്നാ പറയുന്നത്. എഴുന്നേൽക്കുക എന്നാ പറയുന്നത്. മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 5-ാം അധ്യായം 41-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ തലിത്താക്കും, എന്താ തലിത്താക്കും? ലിറ്റിൽ ഗേൾ ഗെറ്റ് അപ്പ്. മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 3-ാം അധ്യായം 9-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ the paralytic man, കപ്പർനൗം വെച്ച് നടന്നത്, get up, take up your mat and walk. Get up, take up your mat and walk. എഴുന്നേറ്റ് നിന്റെ കിടക്ക എടുത്ത് നടക്കുക. Get up. That is the power and the authority that Jesus is bestowing on those people. അത് മാത്രമല്ല, കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ചെയ്ത ഒരു ശുശ്രൂഷയുണ്ട്. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 4-ാം അധ്യായം 16-ാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ, when we read that portion, we clearly find Jesus in the synagogue. അവിടെ വായിക്കുന്ന ഭാഗം ഇങ്ങനെയാണ്: Jesus stood up and read from prophet Isaiah. Jesus stood up and read from the book of prophet Isaiah. കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു അവിടെ നടുവിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് യെശയ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം വായിച്ചു എന്നാ പറയുന്നത്. എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവർ, എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക. Power and authority, and that demands respect. Space, that is irrespective of space and time. ദേവാലയത്തിലായാലും എവിടായാലും റെസ്പെക്ട് നൽകുവാൻ സാധ്യമായി തീരുക, അത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. That is something that this portion is helping us to understand. I'm glad this place that we are in, has made all efforts to give respect. I would say accessibility, respect to people who are differently abled. Our attitude should be the same to them, giving respect in every way. എല്ലാ രീതിയിലും ബഹുമാനവും ആദരവും നൽകുവാൻ സാധ്യമായി തീരുക എന്നത്. രണ്ടാമത്തെ അവസാനത്തെ ചിന്ത ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് റീസ്റ്റോർ എന്നാണ്. റീസ്റ്റോർ, യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുക. ബ്രിങ് ബാക്ക്. വാട്ട് ഇസ് റീസ്റ്റോർ മീനിങ്? റിട്ടേൺ someone or something to a former condition, place or position. പൂർണ്ണ അവസ്ഥയിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അതിനാ റീസ്റ്റോർ എന്ന് പറയുന്നത്. റീസ്റ്റോർ എന്താ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ചെയ്യുന്നത്? 5-ാമത്തെ വാക്യം, ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വേറെ പല കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, അത് സബത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്, അതിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല. 5-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ഈ മനുഷ്യനോട് പറയുന്ന ഇങ്ങനാണ്: കാഠിന്യ നിമിത്തം അവനെ ദുഃഖിച്ച് കോപത്തോടെ അവനെ ചുറ്റും നോക്കി ആ മനുഷ്യനോട് കൈ നീട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അവൻ കൈ നീട്ടി, അവന്റെ കൈ സൗഖ്യമായി എന്നാ പറയുന്നത്. Stretch out your hand. He stretched it out and his hand was completely restored. And his hand was completely restored. See, restoration. We already used this word. ഇത് അറിയാവുന്ന വാക്കുകളാണ്. എന്നാൽ ഈ റീസ്റ്റോറേഷൻ ഒക്കെ സാധാരണ കെട്ടിടവും നമ്മൾ വീടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് എ പേഴ്സൺ, ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചാണ് പറയുന്നത്. റീസ്റ്റോർ ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ഇൻ ടു ദി ഒറിജിനൽ വേ ഓഫ് ലൈഫ് ദാറ്റ് ഹി വാസ് ഇൻ എന്ന് പറയുക. ഇതൊരു ദൈവത്തിന്റെ മിഷൻ തന്നെയാണ്, റീസ്റ്റോറേഷൻ. ഹൗ ഇസ് ദാറ്റ് ഗോഡ്സ് മിഷൻ? ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ ക്രിയേഷൻ, എന്നാൽ അതുപോലെ തന്നെ പാപം വരികയാണ്, മനുഷ്യന്റെ വീഴ്ച ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ദൈവം ഒരു കാര്യം ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നു: ഈ മനുഷ്യന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടാക്കുക, അവസ്ഥയിൽ കൊണ്ടാക്കുക എന്ന. അതിനൊരു വലിയൊരു പ്രോസസ്സിലാണ് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു നടക്കുന്നത്, ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. വേദപുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ദി എൻറ്റയർ effort of God to restore the humankind, the mankind into the original aspect or way of life that he was in. അതിൻ്റെ പരമാർത്ഥമായ ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവെ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് അയക്കുന്നത്. ടു റിഡീം ആൻഡ് റീസ്റ്റോർ. എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയമുള്ള ദൈവജനമേ, ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ മിഷനാണ്. ടു റീസ്റ്റോർ ദോസ് ഹു ആർ ഗോയിങ് ത്രൂ ദീസ് എക്സ്പീരിയൻസസ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദി ചാലഞ്ച് ദാറ്റ് വി ഹാവ്. മാർത്തോമാ സഭ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അടുത്തുള്ള സ്ക്രീനിൽ സഭയുടെ ചില പ്രവർത്തനങ്ങളെ നാം കാണുകയാണ്. These are all the institutions where we have people differently abled. They have been, effort has been made
to restore them. Marthoma Center of Rehabilitation and Development, Telliyur. കാസർഗോഡുള്ള മാർത്തോമ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡെഫ്, പിടൂരുള്ള ആശാ ഭവൻ, ബാംഗ്ലൂരിലുള്ള മാർത്തോമ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി സ്കൂൾ, മാവേലിക്കര ജ്യോതിസ്, കല്യാൺ മുംബൈയിലുള്ള മാർത്തോമ സ്കൂൾ ഫോർ ചിൽഡ്രൻ ഇൻ നീഡ് ഫോർ സ്പെഷ്യൽ കെയർ, വയത്തലയിലുള്ള കൃപ ഭവൻ ഹോം, റാന്നിയിലുള്ള പ്രത്യാശ ഭവൻ. ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ചർച്ച് ഇസ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ദിസ് മിഷൻ ടു റീസ്റ്റോർ ദ ഡിഫറെന്റ്ലി ഏബിൾഡ്. ദാറ്റ് ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് വി ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. തിരിച്ചറിയുവാൻ സാധ്യമായി തീരെ. ഞാൻ പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു ഭവനം സന്ദർശിക്കുക, അവർക്ക് ആവശ്യമായ സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കുക. ദാറ്റ്സ് എ ചാലഞ്ച് ദാറ്റ് വി ഹാവ്. സാധിക്കുമോ? തീർച്ചയായിട്ടും സാധിക്കുമ്പോൾ വി ആർ ബീയിങ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ റിസ്റ്റോറേഷൻ പ്രോസസ്. രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. റെസ്പോൺസ് ഓഫ് ദി ചർച്ച്, റെസ്പെക്ട് ആൻഡ് റീസ്റ്റോർ. കണ്ണുകളടയ്ക്കാം, ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാം. കേട്ട വചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആത്മാവ് പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരാൾ ശബ്ദം ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ.